वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। मैं बर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी फोर दे सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी हां प्रोग्राम सच्चो सच विच ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे टीवी 84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आया प्रोग्राम सच्चो सच है बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। आज 18 मई 2022 4 जेठ नानकशाही संमत 554 का दिन है ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਨਦਾਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਚਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲ ਫਾਲਕਨ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसीं टीवी 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करांगे अज की स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज के प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है न्यूयॉर्क तो वीर गुरविंदर सिंह जरा वालों। सो इन्हां ने टीवी 84 की समुची टीम का धन्नवाद किया है कि तुसीं सिख नज़रिए नूं उभारन विच चंगा योगदान पा रहे हो और टीवी 84 साडे दसवंध का हकदार है अते समूह दर्शकों नूं बेनती है कि अपना दसवंध जरूर कड्डो अते टीवी 84 जे कौमी अदारियां नूं मजबूत करो। आने वाला समा जड़ा बहुत ही भयानक नजर आ रहा है। सो अज की स्पॉन्सरशिप लिए असी वीर गुरविंदर सिंह जी का तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं भी प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लिए तुसीं कॉल कर सकते साडे फोन नंबर ते 516 6191984 सिम नंबर ते व्हाट्सएप कर सकते तुसीं ईमेल भी कर सकते info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि इंदिरा गांधी ਅਤੇ राजीव गांधी ने जिथे सिख नस्लकुशी का आगाज किया उत्थे श्रीलंका के तामलों की नस्लकुशी भी इन्हां दोनों ने की है। सो इंदिरा गांधी नूं जून 84 के घल्लूकारे लई अपनी जान तो हाथ धोने पे अते राजीव गांधी नूं तामिल नस्लकुशी की जिहड़ी सज़ा मिली। सो अज तामिल नस्लकुशी रिमेंबरेंस डे है। सो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी कतल केस विच पिछले 31 साल तो जेल विच बंद तामिल पैरीबल जेल च रिहा कर दिता है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के उत्ते यूनाइटेड स्टेट्स के कैंप के एक वलंटियर नूं जदों BBC ने इंटरव्यू किया तो उसने एक सवाल पूछा कि तुहाडा कोई संबंध नहीं है, तुसीं अमेरिका चों आए हो, सिख हो, तुसीं पंजाब नाल तुहाडा संबंध है, पर तुसीं इत्थे यूक्रेन दे मुद्दे दे उत्ते अपना सब परिवार और सब कुछ छड्ड के इत्थे क्यों बैठे हो? ते उसका जवाब सी कि क्योंकि असीं घल्लूकारियां दी जेनोसाइड दी पीड़ नूं हंडाया होया है, इस नूं हंडा रहे हैं, इसलिए असीं यूक्रेनियन लोग बीबियां बच्चे बजुर्ग जिस सफरिंग चों गुजर रहे ने उस नूं महसूस करते हैं और उस लिए असीं कुछ करना चाहते हैं। सो असीं समझते हैं कि एक सिख एक्टिविस्ट होने के नाते पिछले लगभग 4 दहाकियां दे विच 4 दहाइयां च मेरी ये कोशिश रही हमेशा कि जिथे भी कोई मजलूम ओप्रैस्ड सुप्रैस्ड रिप्रैस्ड कोई आवाज़ कोई लोकां दीयां तहरीकां जिहड़ियां अपनी आज़ादी दे लई लड़ रहे हैं जिन्हां दे उत्ते जुल्म हो रहे हैं साडे कान च जदों भी किते वो आवाज़ पई जां कोई खबर साडे सामने आई असीं उस ते अपना आवाज़ भी चुकी उन्हां नूं ज्वाइन भी किया। कश्मीरियां दे मुद्दे ते असीं इत्थे 1990 तो लगातारता नाल हर रैली प्रोटेस्ट सैमीनार का हिस्सा हुंदे हैं। इसी तरह जदों सर्बिया ने उसकी फौज बोस्निया हर्जेगोविना के उत्ते काबज सी और बहुत जुल्म गरीब बोस्नियन मुसलमानों के उत्ते किए जा रहे सी, हुण तां इसके सबूत ने कि किवें वार क्राइम किए गए और उसकी सज़ा भी मिलोसेविच
ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸਨੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾਯੇਵੋ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੀਜ ਆਇਆ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ BBC ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ DC 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਸਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਐਗਰੈਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਬੀਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਫੁੱਲੀ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਬੋਸਨੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਟੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਸ ਆਫ ਤਮਿਲ ਐਲਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਮੂਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਬੀ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਤਾਮਿਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਨ ਬਾ ਵਕਤਨ ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤਮਿਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1980 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਰਾਈਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਮਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1984 ਐਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋਈ,
पर राजीव गांधी ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के 3/4 मेजोरिटी के नाल पार्लीमेंट के उत्ते कब्जा किया और इंदिरा गांधी ने ही अपने क्योंकि इस गल का ध्यान रहे कि जिथे भी कोई हाकम या कोई रूलर बाअणख हुंदा है या बागैरत हो के अपने लोगों लिए खलोंदा है और गवांढी जिन्ना मर्जी ताकतवर होए उहदी धौंस नहीं मनदा ते वो फिर उस ताकतवर गवांढी दियां अखां दे विच रड़कदा है। अच्छा लंबा वक्त जयवर्धने जिहड़ा है वो श्रीलंका का प्रेजिडेंट रहा 17वें 80वें और श्रीलंका नूं हमेशा भारत अपनी एक कॉलोनी वांग ट्रीट करना चाहता सी जो जी नीति उन्हें नेपाल या मालदीव या भूटान के हवाले नाल बनाई हुई सी। लेकिन श्रीलंका जिहड़ा एक बुद्धिस्ट मुल्क है वो भारत के मेन स्ट्रीम हिंदू धर्म नूं जिहड़ा है उसनूं तां सबसक्राइब नहीं करदा। नाल दी नाल किवें बुद्ध धर्म का खात्मा भारत च कीता गया वो पूरा जयवर्धने और उसकी टीम इस प्रति सजग सी और इंदिरा गांधी जिहड़ी कि बिल्कुल हंकारी हुई वो समझदी सी कि उसने तो न्यूक्लीयर धमाका कर लिया एटम धमाका 1974 1971 90,000 पाकिस्तानी फौजियों का सरेंडर ले लिया और वो हुण मलक है उस खिते की। लेकिन जयवर्धने ने जिहड़ा उसकी सुपरामेसी नूं कदे नहीं मन्निया। यही कारण सी कि इंदिरा गांधी ने ही 1980 के पीरीयड च जिवें उन्हां दी इंटैलीजेंस एजेंसी रा भी इंदिरा गांधी ने 1970 च बनाई। मिस्टर RN कौर जिहड़ा इंटैलीजेंस ब्यूरो का ऑफिसर सी उन्होंने इधर लिया कश्मीरी पंडित और श्रीलंका नूं सबक सिखाण दे लई रा ने क्योंकि जे तुसी श्रीलंका बेशक छोटा जिहा मुल्क है पर उसके नॉर्थ दे विच एक छोटा जिहा पेनिनसुला है जिन्होंने जाफना कहंदे ने उस दे विच तमिल मेजोरिटी है वो तमिल जिहड़े भारत के अजोके तमिलनाडु ब्रिटिश पीरीयड के मद्रास चों जाके उत्थे सैटल होए हुए ने क्योंकि श्रीलंका भी ब्रिटिश कॉलोनी सी और उत्थे कॉफी और टी प्लांटेशन दे लई जिहड़े वर्करां दी लोड़ सी वो वर्कर तमिल मूल दे गरीब हिंदू वो ब्रिटिश उत्थे लैके गए और उत्थे वो सैटल होए हुए सी उस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। वैसे जिहड़ा श्रीलंका दे विच मेजोरिटी है वो सिंहाला मूल दे बुद्धिस्टां दी है जिहड़ी उन्हां दी मेन रेस भी है और लगभग 8.5-9% जिहड़ी श्रीलंका दी पॉपूलेशन है वो मुस्लिम है मुसलमान ने और हिंदू पॉपूलेशन जिवें तमिल हिंदू वो नॉर्थ दे विच या नॉर्थ ईस्ट भी जाफना पेनिनसुला दे विच ने। सो रा ने इंडियन खुफिया एजेंसी ने उन्हां तमिलां नूं किवें ट्रेंड कीता उन्होंने उन्हां दा एक आगू बनाया प्रभाकरण उसनूं ट्रेंड करके जो श्रीलंका दे विच फिर एक सिविल वार अगले कई दहाके रही जिहदे च ईवन यूनाइटेड नेशनस जिहड़ा कि उत्थे जैनोसाइड मनदा है जो कि खास तौर ते 2009 दे विच जदों कि फुल स्केल मिलिटरी असॉल्ट उन्हां दे उत्ते हुंदा है सिविलियंस नूं फड़ के मारिया गया। सो यूनाइटेड नेशनस ने भी इस फिगर नूं 40,000 मन्निया कि 40,000 लोग मेजोरिटी तमिल और इहदे च भी कोई शक नहीं कि जिहड़े पहले आत्मघाती बंब खुदकुश बॉम्बर जिहड़े आए जिन्होंने एज ए वैपन यूज किया रा ट्रेंड लिटे ने वो श्रीलंका के तमिलों ने किया। उन्हां दीयां कुड़ियां भी उन्होंने मुंडे भी उन्होंने बंब बन के अपने नाल कोलंबो होए किते भी वड्डे वड्डे टारगेट उन्होंने खुदकुश बॉम्बर बन के किए। हालांकि जदों बहुत बार खुदकुश बॉम्बिंग या उसनूं इस्लाम दे नाल जोड़ के और ये किया जाता है पर यह पहला इसकी शुरुआत की ही तमिल हिंदुओं ने सी और उहदे लई राज मेवार सी प्रभाकरण नूं ट्रेंड किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी समझदी सी कि भी नॉर्थ दे विच इन्नी गड़बड़ करा दिओ जिवें पाकिस्तान च उन्होंने 1971 च मशरकी बंगाल दे विच कीता सी जिन्हों बाद दे विच बांग्लादेश बना दिता है उत्थे मुक्ति वाहिनी खड़ी कीती सी। इत्थे उन्हां दी फौज ने जिहड़ी है लिटे नूं ट्रेंड कीता और ज़ाहिर है जयवर्धने दा तां टर्म मुक गई नवें जिहड़े भी उत्थे आए अल्टीमेटली श्रीलंका एक खतरनाक सिविल वार दे विच झोंकिया गया और ये नीति इंदिरा गांधी तो बाद राजीव गांधी ने भी अजे उसने 84 एंड दे विच वो प्राइम मिनिस्टर बनया जारी रखी और फिर जदों उन्होंने लगा कि भी श्रीलंका दे गोडे लवा ले गए ने हुण इहनूं खत्म कर देना चाहिए और जिहड़ा एक खतरा भारतीय खुफिया एजेंसियां नूं नज़र आया
ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਪ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਤਾਮਿਲ ਏਲਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਮਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ, IPKF। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਵੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਮਿਲਾਂ ਦੀ, ਤਮਿਲ ਵੀ ਲੜੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਮਿਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਮਿਲ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵੱਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਕ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੌਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਬਫਰ ਗਨ ਸਕੈਂਡਲ ਆਇਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ 1991 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। 21 ਮਈ 1991 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਮਿਲ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਧੇਨੂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਬ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਉੜ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ AG ਪੈਰਾਰੀਵਾਲਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਦਰਦੀ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲਾਂ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਸੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ
उन्होंने कैबिनेट ने पास करता। गवर्नर जिहड़ा कि बीजेपी का लाया हुआ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जी नहीं ये तो प्रेजिडेंट के कोल पावर है कि भी उन्होंने छड्डण दी। सो प्रेजिडेंट तक वो पहुँच की गई और प्रेजिडेंट फाइल के उत्ते बैठा रहा। 2018 तो बाद की गल है। अज जदों कि दुनिया भर दे विच तमिल जैनोसाइड रिमैंबरेंस डे मनाया जा रहा है और ये 18 मई का दिन उन्होंने मिथ्या क्योंकि 18 मई का दिन ही सी जदों कि सिविल वॉर 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਖੁਦ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਜਾ ਪਕਸੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਤਹਿਰੀਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਤਮਿਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਏਜੀ ਪਰਾਰੀਰਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ संविधान विचलिए आर्टिकल 142 विचलियां एक्स्ट्रा पावर्स वरतदे एजी पैरारीवालन दी रिलीज़ का जिहड़ा है वो ऑर्डर किया है। सो ये एक जशन वर्गा माहौल है। बेशक कोलंबो जिहड़ा श्रीलंका क्राइसिस च है उत्थे अज ये जिहड़ा तमिल जैनोसाइड रिमैंबरेंस डे मनाया गया वड्डे पैमाने ते वो बड़े सिंपल ढंग दे नाल फुल्लां दे जिहड़ियां ने वो ट्रिब्यूट देंदे ने जां जिहड़ा उत्थे तो गरीब क्योंकि कोकोनट बहुत हुंदा है श्रीलंका च नारियल उसका पानी पींदे ने दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਦੇ ਨੇ। लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि भी 31 साल बाद इस रिहाई का एक मतलब है सुप्रीम कोर्ट की यही क्राइटेरिया है। हुण जदों कि पंजाब दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मुद्दा एक सियासी मुद्दा ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल रिजैक्टेड पार्टीज ने उन्होंने वालों भी बनया इस वे बादल दल और 9 मैंबरी कमेटी और दूजी क्योंकि भाई बलवंत सिंह राजोआणा जथेदार जगतार सिंह हवारा और 30 साल तो जेलों च बंद बैठे सिख सियासी कैदी ने। हुण इस चो होप भी जग सकती है कि जे सुप्रीम कोर्ट अपनियां ये स्पैशल पावर्स इस्तेमाल करदा है तो जिन्हां दी ऑलरेडी ईवन सज़ा गुरु नानक साहब के 550 साल प्रकाश पुरब के मौके कम्यूट की हुई है सेंटर ने उन्होंने क्यों नहीं रिलीज़ किया जा रहा ये देखने वाली गल होएगी। लेकिन जिवें असी हमेशा ये समझते हैं कि असी आवाज़ चुकते हैं इस मौके के उत्ते भी जगमीत सिंह जिहड़े कैनेडा के उन्होंने पॉलिटिशियंस चों ने जिहड़े राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन के हामी ने सिख एक्टिविस्ट के नाते उन्होंने अपना करियर शुरू किया। अज कैनेडा की वड्डी पार्टी NDP उसके मुखी ने उन्होंने इस मौके के उत्ते भी खास ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऑन तमिल जैनोसाइड रिमैंबरेंस डे वी रिमेंबर ऑल दोज दैट वर मैसैकर्ड एंड डिसअपीयर्ड बाय द श्रीलंकन स्टेट कि अज तमिल जैनोसाइड रिमैंबरेंस डे के मौके पर असी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ याद करते हैं जिन्हां ਨੂੰ श्रीलंका के स्टेट ने जिन्हां दा कतलेआम किया और उन्होंने गायब कर दिता गया। डिसअपीयरेंसिस भी बड़े पैमाने तो हुई हैं। एंड ऑन दिस डे एंड एवरी डे न्यू डेमोक्रेट्स स्टैंड विद तमिल कम्युनिटी इन इट्स परस्यूट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द परपीट्रेटर्स कि असी अज भी और हर रोज़ असी साडी NDP पार्टी तमिल कम्युनिटी दे नाल खड़ी है ताकि इंसाफ होए परसूट ऑफ जस्टिस और ये जिहड़े नस्लकुशी का काला कारनामा श्रीलंकन स्टेट ने किया इसकी इन्वेस्टिगेशन होए और इस नूं करन वाले जिहड़े ने परपीट्रेटर उन्होंने सज़ा याफ्ता किया जाए। सो असी समझते हैं भी असी भी अपनी आवाज़ जगमीत सिंह होरां दी आवाज़ रलांदे हैं कि कल्ला तमिल जैनोसाइड तक ही नहीं सिख नस्लकुशी लई जिम्मेवार भी अज इन्ने वरे बीतन बाद भी बाहर घूम रहे ने जो कश्मीरियां दे उत्ते जुल्म होया और हो रहा है वार क्राइम्स वो भी और बाकी भारत भर दे विच इस वेले जो हत्थ स्टेट ने चुकी हुई है। सो असी समझते हैं कि जे तमिल अज महसूस करते हैं कि भाई
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੂਟ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਔਰ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਚੇਜ਼ them, find them, extradite them, try them and hang them, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸੀਕ 5 years for alleged ex-Nazi guard at Sachsenhausen camp, ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ 101 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 101 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ 1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਵੀ 77-78 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ 101 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਸਰੇਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 80-90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਜੇ 4 ਦਹਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਨੋਵੇਲਾਰਾ ਰੱਜੋ ਮਿਲਿਆ। 22 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੋਵੇਲਾਰਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +39 350 954 0811 ਜਾਂ +39 327 583 0424। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਾਟਰੇਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਾਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕਾਟਰੇਟ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ 21 ਮਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੋ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ 11:30 ਵਜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਕਾਟਰੇਟ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 72ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ 29 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ CRPF ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੁਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾ ਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਉਸ ਮਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 4000 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੰਕ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹਦਾ ਗੀਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਿਕਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ 47 ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐਂਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਵੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ RSS ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਦਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਕ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੌਫ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਅਬੋਹਰ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, BJP ਲਈ ਅਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਬਦ ਅਖਲਾਕ, ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ, ਬਦ ਕਲਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਟ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ, 95-96% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ T20 ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ 30 ਤੋਂ 35% ਆਬਾਦੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 20 ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਟਰ M ਜੈਕਬ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਜ਼ਾਕਮ ਬਲਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਝੂਠ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੂਠ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਮਲਿਆਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ 5% ਲੋਕ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਸਟ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲਗਭਗ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਠੂਠੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਠੂਠੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਠੂਠਾ ਵੱਡੇ ਬੈਗਰ RSS ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ ਭਖਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਰਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਪਰਵਾਨਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜੋ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੌਫ ਔਰ ਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 18 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਕਤ ਹੈ, ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਵਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਹਾ ਲਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਤੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਇੰਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ
ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਫਿਰਕੂਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80,000 ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ CRPF ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1000 ਜਵਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ 80,000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ 1000 ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ CRPF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬਦ ਇਖਲਾਕ, ਬਦ ਕਲਾਮ, ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਮੋਰ ਪਾਵਰਸ ਟੂ BSF, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਦਾ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਸ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਲੰਜਸ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਫੇਸਡ ਵਿਦ ਬਾਈ ਸੀਕਿੰਗ additional central security forces. Amrinder reminded the party of its strong opposition to the centre's move last year when it decided to extend the operational jurisdiction of the BSF from 15 to 30 kilometer. कहना जी चलो ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੱਲੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਗੈਟਸ ₹138 crore months after Amit Shah's push to upgrade counter-terrorism grid. ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ यूपी, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 36 2nd ਸਟਰੀਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਾਟਰੇਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਾਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕਾਟਰੇਟ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ 21 ਮਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੋ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ 11:30 ਵਜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਕਾਟਰੇਟ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਕਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਈ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ 5 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਖਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ 6 ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਲਫ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 98 ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1974 ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੂਡ ਡਿਵਾਈਸ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੈਸਲਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੱਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਸਟ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ 57 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਈਨ ਨਾ ਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਹਾਈਫਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਆਡ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਇਲ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ S-400 ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਏ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਫੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ US ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਔਰ ਸੈਨੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ 2-4 ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ, 2-4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਨੇਟ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਿੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ CIA ਅਲੱਗ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਕਾਟ। ਸੋ ਉਹ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਵੀਡਨ ਬੇਸਡ ਔਰ ਸਿਪਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ। ਟੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਬੰਬ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਿਸਾਈਲਸ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਿਪਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਸੈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਸੀਵਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ as key to its national survival given India's nuclear arsenal and conventional force superiority। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ 6 ਗੁਣਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ very likely will continue to modernize and expand its nuclear capabilities by conducting training with its deployed weapons and developing new delivery system in 2022, Mr. Scott Barrier said। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਕਾਟ ਬੈਰੀਅਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਰਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਡਿਪਲੋਏ ਵੈਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਸਟ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, 40 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਸੈਨਲ ਨੂੰ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ $1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ 204 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਲਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀ ਔਰ IMF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਰ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਭੁੱਟੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਲ ਫਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੰਗ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ US ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਿਸਟਰ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ IMF ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਕਈ ਵਾਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਨੋਵੇਲਾਰਾ ਰੱਜੋ ਮਿਲਿਆ। 22 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੋਵੇਲਾਰਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +39 350 954 0811 ਜਾਂ +39 327 583 0424। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਤਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 36 2nd ਸਟਰੀਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੰਗ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਕਾਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ S-400 ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਬੈਰੀਅਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਆਰਮਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਇਹ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਰੀਜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਬਰੀਫ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋੜਨ ਦੇ ਵਰਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਡਿਫੈਂਸ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੇਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ S-400 ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਚ S-400 ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਕਾਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ S-400 ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਫਰਮ ਰਸ਼ੀਆ in December last year. He told members of Senate Armed Service Committee कि ਹੁਣ in December India received initial delivery and it intends to operate the system to defend against Pakistani and Chinese threat by June 22. ਹੁਣ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਆਲਮੋਸਟ 3rd ਵੀਕ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਚ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਈਲ S-400 ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸੀਵ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਨੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। India continued to develop its own hypersonic, ballistic, cruise and air defense missile capabilities, conducting multiple tests in 2021. India has a growing number of satellites in orbit and is expanding its use of space assets, likely pursuing offensive space capabilities. ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
बैलिस्टिक क्रूज एयर डिफेंस मिसल कैपेबिलिटी ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਵੀ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇਵਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਟਰਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀਕਸ ਟੂ ਡੀਪਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ this ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਪਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਐਂਡ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਐਮਪਾਵਰਡ ਬਾਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੈਡ ਉਹ ਭਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਮੀ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਢਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਡ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ ਯੂਐਸ ਤਿੱਬਤ ਐਨਵॉय ਇਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਟੂ ਮੀਟ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਐਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ 6 ਇਅਰਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਲ ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਵॉय ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਅਨਦਰ ਸਟੈਪ ਦੈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਏ ਰੋਲਿੰਗ ਬੈਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਸੌਫਟ ਔਨ Tibetan issues in order not to antagonize Beijing, senior U.S. diplomat and U.S. Special Coordinator for Tibetan issues, Uzra Zia, arrived in Dharamshala on Wednesday for a meeting with Dalai Lama. ਹੁਣ Uzra Zia ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟਡ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿਜ ਨੀਅਰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਲੱਦਾਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ bridge is being built amid lingering standoff between India and Chinese military at several friction points in eastern Ladakh for over 2 years ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵਿਦਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 14-15 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਔਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੰਜੋ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀ
ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰੀਨਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਨ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਕੀ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 72ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ 29 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੋਇਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਰਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਟੋਟਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਧੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 2002 ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈਬਲਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਮਿਲੀਅਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 47 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਂਡਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸੁਜਾਤਾ ਆਨੰਦਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਛਪੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੋ ਮੂਡ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਸ਼ਾਹ ਯੋਗੀ ਐਂਡ ਭਾਗਵਤ ਰਿਐਕਟ, ਵਿਲ ਦੇ ਫਾਲ ਇਨ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ 75ਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਸੀ। 2002 ਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਖਲੋਤਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਇਆ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਚਕਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਤਰੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੇ ਮਤਾ ਕਰਵਾਤਾ ਆਰਐਸਐਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਵਲ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਜਪਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ, ਔਰ ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਤਲ ਜੋੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੁਜਾਤਾ ਆਨੰਦਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ 75ਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਉਹ ਵੀ 75ਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੀ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 in line ਯੋਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 75 ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਹੋਂ ਕਹਿਦਰ ਪੁੱਛੋਂ ਜਾਏ, ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੀ ਭਾਉ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿਰ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ, ਸਭ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਦੂਰ, ਜਿਨ ਪਿਰ ਸੰਗੇ ਜਾਣਿਆ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਮੁੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ, ਆਂਦਨ ਰਾਵੇ ਪਿਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਰਹਾਓ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਕਿ ਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੁੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ, ਅੰਦਿਨ ਰਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾ ਜਾਏਂਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਰ ਪੁੱਛੋਂ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੀ ਭਾਉ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿਰ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਉ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਦੂਰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੌਣ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਿਰ ਸੰਗੇ ਜਾਣਿਆ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਇਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹਰ ਰੰਗ ਰਵੈ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਵਸੈ ਜੇ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਮਲਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਇਨ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੈਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਨ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹਰ ਰੰਗ ਰਵੈ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਵਸੈ ਜੇ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਲਾਹਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸਿਰ ਦੇਈ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਜਿਨੀ ਏਕ ਪਛਾਣਿਆ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਚੁਕਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਖ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvrefor.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV Refor। ਪਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।